को स्वागत। एक्चुअली आज एक विशेष कार्यक्रम कविता आसर समस्त मन को निश्चय छुईब बोली मोर विश्वास। कहीं ना शरत ऋतुर प्राकृतिक शोभा निश्चित बड़ मनोहर। प्रकृति संभार देखी कवि मन भी चहली उठे एवं कविर कलम गतिशील हो उठे। तेणु आसतु आज कार्यक्रम को आम उपभोग करवा। आम सांगरे अछंती आमर 13 जन कवि बंधु बांधवी समस्त स्वरचित कविता शुणा। आज कार्यक्रम को संचालना करिवे संयोजना करिवे आमर वरिष्ठ कवि साहित्यिक संयोगर सदस्य श्रीजुक्त कान्हूचरण पाणिग्राही भाई। भाई आपको नमस्कार। नमस्कार। कान्हू भाई नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। एवं आज कार्यक्रम को शेष स्पर्श देवे आमर जड़े कवि कवियत्री भौणी ज्योत्सनाराणी दीक्षित भौणी। आपको नमस्कार। आसतु ताहले आज कार्यक्रम को आरंभ करिबा। मु वर्तमान आमर कान्हू भाई को मंच संयोजना करबा पई अनुरोध जणेबी। श्रीजुक्त कान्हू भाई आप मंचटी वर्तमान आपणकर। धन्यवाद। धन्यवाद सर। सम्माननीय संजोग परिवार वरिष्ठ प्राज्ञ विज्ञ सदस्य कर्मकर्ता मंडली प्रणम्य सारस्वत प्रतिभागण आज मु कविता आसर एक गुरु दायित्व मत आमर सभापति सम्माननीय पूजनीय राजकुमार सुतार महोदय को प्रथमे मोर आंतरिक कृतज्ञता जनाऊँगी। एत बड़ गुरु दायित्व मत जानी मुझे दूर संभाली पारि तथापि आत्मविश्वास सहित मुझे आज एपरी परिवेश आम गोटे कविता आसर आनी जेतेबळे शरतर शुभ्र पार्वण लग्न दिव्य रूपा दयामयी अवतरण करुछंती धरा पृष्ठ को मुख्य मुक्तिर शाश्वत स्वरूपा महादेवी प्रशांतिर स्वरूपिणी आगमन पाई प्रकृतिर चारु वर्णमय विवाह सह काशतंडी भक्ति पुष्पांजलि समग्र परिवेश को करिछि भक्तिमय भावमय एवं मधुमय। यही एक आवेगपूर्ण मुहूर्त चली नवरात्र। ये नवरात्र आज षष्ठ दिन एवं षष्ठ दिन रे माँ नवदुर्गा कात्यायनी स्वरूप आज पूजा पाउछंती। एभली एक शुभ मुहूर्त आमे आमर वरिष्ठ कवि प्रतिभा मानू नहीं एक कविता आसर आयोजन करिछु एवं से कविता आसर रे अछंती 13 जन प्रतिभाधारी समान भितरु 11 जन कवि कवयित्री शरत माँ आवाहनी उपरे कविता लिखिछंती। आउ 2 जन कवि कवयित्री अन्य किसमर कविता लिखिछंती। आमे बर्तमान मु अनुरोध करी समस्त को जे सेमाने आउ जेहेतु सीमित समय भितर आमको ये कविता आसर सारिबा को पड़िबो तेणु आमे समस्ते कविता पाठ करेंगे एवं आउ किसी संभाषण रखिए ना जहाँफल आम समस्ते 13 जन कवि कवयित्री समय पाइबे एवं कविता सुंदर भाव में आवृत्ति करें। आमर जो पाठक पाठिका माने अच्छी उपभोग कर आसर को सेमाने उपभोग करें रसामृत करें। वर्तमान आमर प्रथम अच्छा कवि अजय केतन महांती तांकर कवितार शीर्षक अच्छी आशीष दियो गो माँ। आशीष दियो गो माँ से जगत जननी आस अवतरी जगत मंगल पाई भक्त जन खाली आह्लादित हेबे तोर दर्शन पाई। आहा कि सुंदर काशतंडी फूल पाचेरी करिछि ठिया धड़ा बौदर शुभ्रता छड़ाई दिशुची कौतुकिया। यही मर्मरे गोटे कविता लिखिछंती आशीष दियो गो माँ। मु वर्तमान अनुरोध करुछि सम्माननीय अजय केतन महांती को तांगर कविताटी पाठ करिवे। ये भाई से जॉइन करथिले हठात तांगर कटि गला से ठीक जॉइन है। करूचन जाउथे मते आसिलेनी फोन करथिले आसिलेनी आसीगलेनी तो आज्ञा आज्ञा हां ताले हां अजय भाई जॉइन करा अजय भाई आपन डकरा हेला अजय केतन महांती महोदय से तांकर कविताटी आवृत्ति करतु।
ହ୍ୟାଲୋ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଶୁଭୁଛି? ଆଜ୍ଞା ଶୁଭୁଛି ସିଓର? ଶୁଭୁଛି ଶୁଭୁଛି କଣ? ଆଚ୍ଛା। ସଂଯୋଗ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ମୋର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶାରଦୀୟ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ସୁତାରବାବୁ ଶୁଭୁଛି? ଆଜ୍ଞା ଶୁଭୁଛି, ଆଚ୍ଛା, କୁହନ୍ତୁ। ଠିକ 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 ଠିକ। ମୋର ଆଜିର କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ଆଶିଷ ଦିଅ ଗୋ ମା। କାଶତଣ୍ଡିର ସମ୍ଭାର ନେଇ ନଈ ପଠା ଯେବେ ହସେ, ଆକାଶ ଛାତିର ନୀଳ ପ୍ରାନ୍ତରେ ତାରା ଫୁଲ ହାଟ ବସେ। ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶୀତଳ ଜଳ ଆଇନାରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ମୁହଁ ଦେଖେ, ଧରଣୀର ଘନ ସବୁଜ କୋଳକୁ ଅସିଣ ଓହ୍ଲେଇ ଆସେ। ଅସିଣ ଆକାଶେ ଦୋଳି ଖେଳୁଥାଏ ଶୁଭ୍ର ବାଦଲ ମାଳା, ଧରଣୀ ବକ୍ଷେ ଗୁଞ୍ଜରି ଉଠେ ମା ଆଗମନୀ ବେଳା। ବର୍ଷକେ ଥରେ ଜଗତ ଜନନୀ ଅଭୟ ଦାୟିନୀ ମା, ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଧାମରେ ମଣିଷ ମେଳରେ ଉଭା ହୁଅନ୍ତି ବିଜୟା। ପୁରେ ପୁରେ ଆଉ ନଗରେ ନଗରେ ବାଜଇ ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନି, ମା ଆଗମନୀ ମନ୍ତ୍ର ଶବଦେ କମ୍ପି ଉଠେ ମେଦିନୀ। ଆସ ଗୋ ଜନନୀ ଆସ ଅବତରୀ ଧୂସରାଇ ମାଟି ପରେ, ସିଞ୍ଚି ଦିଅ ଗୋ ଆଶିଷର ବାରି ବିଶ୍ୱ ଜୀବନ ତୀରେ। ମଣିଷ ମନରୁ ହିଂସା ନିଭାଇ ଭରି ଦିଅ ପ୍ରେମ ସୁଧା, ସବୁ ହୃଦେ ଫୁଟୁ ପ୍ରେମ ଶତଦଳ, ହସି ଉଠୁ ଏ ବସୁଧା, ହସି ଉଠୁ ଏ ବସୁଧା। ଖୁବ ସୁନ୍ଦର କବିତା। ମଣିଷ ମନରୁ ହିଂସା ନିଭାଇ ଭରି ଦିଅ ପ୍ରେମ ସୁଧା, ସବୁ ହୃଦୟ ଫୁଟୁ ପ୍ରେମ ଶତଦଳ, ହସି ଉଠୁଏ ବସୁଧା। ସୁନ୍ଦର ଭାବନା, ସୁନ୍ଦର ଭାଷାର ରସାଳତା ରହିଛି, ଆବେଗ ପ୍ରବଣତା ରହିଛି ଏବଂ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଭାସିତ ହେଇଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଶତ ପ୍ରଣାମ, ଆପଣ ସୁନ୍ଦର କବିତାଟିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କବି କୃପାକର ବିଜୟ ଦାସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କବି ବିଜୟ ଦାସ, ତାଙ୍କର କବିତାର ଶୀର୍ଷକ କୃପାକର ଭଗବତୀ। ସୁନ୍ଦର କବିତାଟିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି କି? ବିଜୟ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି କି? ହଁ ଅଛନ୍ତି ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର କବିତାର ଶୀର୍ଷକ କୃପାକର ଭଗବତୀ ପାଠ କରିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଟିକେ ଭୁଲ ହେଇଗଲା ମୋର, ସେ କବିତାଟି କୋଉଠି ହାତରୁ ପଡି ପଡିଛି, ମୁଁ ପାଇଲିନି ଆଜି। ମୁଁ ତାରି ବଦଳ ଆଉ ଗୋଟେ ପଢି ଦଉଛି। ହଁ ପଢନ୍ତୁ। କବିତାର ଶୀର୍ଷକ କ୍ଷମା କରିବା କାହ୍ନୁ ବାବୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ପଢନ୍ତୁ। ମତେ କଣ ଆପଣ କବିତାର କ୍ଷମା ଶୀର୍ଷକ ମାଗୁଛନ୍ତି? ଅମିୟର ଧାରା। ଆଜ୍ଞା। ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁର ବର୍ଣ୍ଣ ବୈଭବକୁ ଚୋରାଇ ନେଇଛି ରଙ୍ଗୀନ ପୁଷ୍ପର ସମ୍ଭାର, ତେଣେ ନଦୀ ପଠାରେ କାଶତଣ୍ଡି ହୋଇ ଆତ୍ମହରା, ଚଅଁର ବୁଲାଇ କରେ ଆବାହନ ଜଗତ ଜନନୀ ମାହାର। ତୁମେ ଆସିବ ବୋଲି, ହଁ ତୁମେ ଆସିବ ବୋଲି ଆକାଶଟା ରଙ୍ଗେଇ ହୋଇଛି, ଏଣେ ଧରଣୀ ମାତା ସୁଶୋଭିତା ଆଗୁଆ ପାଟରେ, ସଭିଏ ବିଭୋର ସଭିଏ ଅଧୀର, ହାତେ ଧରି ପୁଷ୍ପହାର ତବ ସ୍ୱାଗତିକା ପାଇଁ, ସହସ୍ର ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଠାରୁ ବଳି ତେଜୋବନ୍ତ ଦୀପ୍ତିମନ୍ତ ହୋଇ ଓହ୍ଲେଇ ଆସ ଏ ଧରା ବକ୍ଷରେ, ଧୌତ କରିଦିଅ ଅମାପ ପାପ କଳମଷ, ଶୂନ୍ୟତାର ଭରି ଦିଅ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୂର୍ଣ୍ଣତା, ଢାଳି ଦିଅ ପୃଥିବୀରେ ଅମିୟର ଧାରା, ଢାଳି ଦିଅ ପୃଥିବୀରେ ଅମିୟର ଧାରା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଧନ୍ୟବାଦ। ସୁନ୍ଦର। ମା କୃପାକର ଭଗବତୀ ଶୀର୍ଷକ ବଦଳରେ ଏଇ ଯୋଉ କବିତାଟି ପଢିଲେ ଇଏ ବି ଆହୁରି ଭାବାତ୍ମକ ହେଇଛି। ଜୟ ଜୟ ମାଗୋ ଜୟ ନାରାୟଣୀ, ଭକ୍ତି ମୁକ୍ତି ଶକ୍ତିଦାତ୍ରୀ ଜୟ ମା ଭବାନୀ, କୃପାକର ଭଗବତୀ ମାତୃଶକ୍ତି ବିନାଶ କରୁ ଏ ଦୁନିଆର ଅଧର୍ମ ଅନୀତି। ସୁନ୍ଦର କବିତା ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଶତ ଶତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଅନ୍ତରରୁ କୃତଜ୍ଞତା, ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଜି ଇଏ ତରୁଣମାଳା ଭଉଣୀ ଆସିଗଲେଣି। ଆସିଗଲେଣି, ଠିକ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ପରବର୍ତ୍ତୀ କବୟତ୍ରୀ ତରୁଣବାଳା ମହାପାତ୍ର।
ତାଙ୍କର କବିତାର ସ୍ୱରରୁ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏବେ ତ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ତାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ଅଛି ସେ ଜଣେ ସମ୍ମାନିତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଆଉ ତାଙ୍କର କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ଅଛି ଶରତ ଆସିଛି ମରତ ପୁରେ ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରୀ ଆଦିଶକ୍ତିଙ୍କୁ ପାର୍ବଣ ଉପାସନା ଓ ଆରାଧନା କରିବାର ମଙ୍ଗଳମୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସେଇ ସମୟ ଏଇ ଅଶିଣ ମାସରେ ଏଇ ଅଶିଣର ପବିତ୍ର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେଇ ଶରତ ଋତୁକୁ ନେଇ କବିତାଟି ଲେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ମାଙ୍କୁ ସେଇ ଶକ୍ତିମୟୀ ମାଙ୍କୁ ଆବାହନ କରିଛନ୍ତି ଶରତ ଆସିଛି ମରତ ପୁରେ ଶୁଣିବା ତାଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ ସେଇ କବିତାଟି ଏବଂ ସେ କବିତାର ମାର୍ମିକ ଅନ୍ତଃସ୍ୱରକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଉପଭୋଗ କରିବା। ସମ୍ମାନନୀୟ ତରୁଣବାଳା ମହାପାତ୍ର ମହୋଦୟ। ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ସାରସ୍ୱତ ସାଧକ ସାଧିକାଙ୍କୁ ମୋର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶାରଦୀୟ ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଣାମ। ମୋର କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ଶରତ ଆସିଛି ମରତ ପୁରେ। କାନେ କହିଯାଏ ସମୀର ଧୀରେ, କାନେ କହିଯାଏ ସମୀର ଧୀରେ, ଶରତ ଆସିଛି ମରତ ପୁରେ, ଦୁର୍ବାଦଳ କଣ୍ଠେ ଶୁଭ୍ର ଶିଶିର, ସତେକି ପିନ୍ଧିଛି ମୁକ୍ତାର ହାର। ମେଲାଣି ନେଲାଣି ବାରିଦ ଧାରା, ମେଲାଣି ନେଲାଣି ବାରିଦ ଧାରା, ନିରିମଳ ନଭ କିମନ ହରା, ଚନ୍ଦ୍ରମା ଢାଳଇ ସ୍ନିଗ୍ଧ ଜୋଛନା, ପ୍ରଣୟିନୀ ହୃଦେ ପ୍ରେମ ବାସନା, ପ୍ରଣୟିନୀ ହୃଦେ ପ୍ରେମ ବାସନା। ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଦିଶେ ନିର୍ମଳ ନିରେ, ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଦିଶେ ନିର୍ମଳ ନିରେ, ନୀଳ କଇଁ ମତୁ ଆଲା ପ୍ରୀତିରେ, ଗଙ୍ଗ ଶିଉଳିର ବାସ୍ନା ମହକେ, ସିରି ସିରି ବାହା ଧରଣୀ ବୁକେ। ନଦୀ ପଠା ଦିଶେ ଶ୍ଵେତ ପ୍ରାନ୍ତର, କାଶତଣ୍ଡି ଖେଳେ ହୋଇ ବିଭୋର, ଢଳି ଢଳି ଢାଳୁ ଅଛି ଚାମର, ଆସିବେ ଭବାନୀ ଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁର। ସଜବାଜ ଆଜି ଧରଣୀ ରାଣୀ, ସଜବାଜ ଆଜି ଧରଣୀ ରାଣୀ, ଜହ୍ନି ଫୁଲ ଢାଳେ ବାଙ୍କ ଚାହାଣୀ, ହଳଦୀ ରଙ୍ଗରେ ଶୋଭା ସମ୍ଭାର, ମାଟି ମା କୋଳ କୁବେରପୁର, ମାଟି ମା କୋଳ କୁବେରପୁର। ମା ଆସୁଛନ୍ତି ପଟୁଆରରେ, ମା ଆସୁଛନ୍ତି ପଟୁଆରରେ, ମହ ମହ ବାସ୍ନା ଚତୁର୍ଦିଗରେ, ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟା ଶବ୍ଦ ଶଙ୍ଖ ନାଦରେ, ପୂଜାପୀଠ କମ୍ପେ ମନ୍ତ୍ର ଧ୍ୱନିରେ, ପୂଜାପୀଠ କମ୍ପେ ମନ୍ତ୍ର ଧ୍ୱନିରେ। ଦଶ ଭୁଜା ମା ଦଶ ପ୍ରହରେ, ଦଶ ଭୁଜା ମାତା ଦଶ ପ୍ରହରେ, ପରିବୃତ ହୋଇ ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ରରେ, ସିଂହ ବାହନରେ କରିବେ ବିଜେ, ସଂହାର କରିବେ ଦାନବ ନିଜେ, ସଂହାର କରିବେ ଦାନବ ନିଜେ। ନିସ୍ତରିବେ ଯେତେ ଦୁଷ୍ଟ ଦାନବ, ନିସ୍ତରିବେ ଯେତେ ଦୁଷ୍ଟ ଦାନବ, ତମ ଗୁଣ ରାଜି ନିଶ୍ଚିନ୍ନ ହେବ, ବିନାଶ କରିବେ କ୍ରୂର ଭାବନା, ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବେ ଶୁଦ୍ଧ ଚେତନା, ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବେ ଶୁଦ୍ଧ ଚେତନା। ମହିଷା ମର୍ଦିନୀ ପାଦେ ପ୍ରଣତି, ମହିଷା ମର୍ଦିନୀ ପାଦେ ପ୍ରଣତି, କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ରଖ ସନ୍ତାନ ପ୍ରତି, ଦୂର କରିଦେ ମା ଅନ୍ତର୍ବେଦନା, ଦୂର କରିଦେ ମା ଅନ୍ତର୍ବେଦନା। ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ ଭକ୍ତ ମନୋକାମନା, ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ ଭକ୍ତ ମନୋକାମନା, ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ ଭକ୍ତ ମନୋକାମନା। ଜୟ ମା ଭବାନୀ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ମୋର ଅଭିନନ୍ଦନ କବିତାର ଏବଂ ଆବୃତ୍ତି ଶୈଳୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁମଧୁର ଏବଂ ମହିଷାମର୍ଦିନୀଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ ପ୍ରଣତି ଢାଳିଛନ୍ତି, ମହିଷାମର୍ଦିନୀ ପାଦେ ପ୍ରଣତି, କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ରଖ ସନ୍ତାନ ପ୍ରତି, ବେଶ ଆତ୍ମିକ ହେଇଛି। ଆଜିର এই କଳୁଷିତ କଳିମୟ ଯୁଗରେ ମାନବ ହୃଦୟରୁ ସକଳ ଦୁର୍ଭାବନା ଦୂର କରି ସମାଜକୁ ସୁସ୍ଥ ନିରାମୟ ଶାନ୍ତିମୟ ଓ ଆନନ୍ଦମୟ କରିବା ପାଇଁ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ, ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ରଖିଛନ୍ତି ଆମର ସୁପ୍ରତିଷ୍ଠିତା କବୟିତ୍ରୀ ତରୁଣବାଳା ମହାପାତ୍ର। খুব ସୁନ୍ଦର କବିତା ଏବଂ କବିତାର ଆବୃତ୍ତି ଶୈଳୀ খুব ମନୋରମ ହେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କବି ସମ୍ମାନନୀୟ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ତାଙ୍କର ଶରତ ଋତୁକୁ ନେଇ କବିତା ଶରତ ଆସୁଛି ବୋଲି ଏ ହଉଛି ତାଙ୍କର କବିତାର ଶୀର୍ଷକ। ଆମେ ଶୁଣିବା ତାଙ୍କର ମୁହଁରୁ ଏ କବିତାର ଆବୃତ୍ତି ଶରତ ଆସୁଛି ବୋଲି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଧନ୍ୟବାଦ କାନୁ ଭାଇ, ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ମହୋଦୟ। ଧନ୍ୟବାଦ କାନୁ ଭାଇ। ଶୁଭୁଛି? ଆଜ୍ଞା। ମୋର କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ହେଲା ଶରତ ଆସୁଛି ବୋଲି। ଋତୁ ବିବର୍ତ୍ତନେ ମେଲାଣି ଘେନୁଛି, ଋତୁ ବିବର୍ତ୍ତନେ ମେଲାଣି ଘେନୁଛି, ଧାରା ଶ୍ରାବଣର ବାରି, ସଜ ହେଉଅଛି ପ୍ରକୃତି ରାଣୀ ଗୋ, ଶରତ ଆସୁଛି ବୋଲି, ଶରତ ଆସୁଛି ବୋଲି। ଦୁର୍ବାଦଳ କଣ୍ଠେ ମୁକ୍ତାହାର ଶୋଭା, କଇଁ ଫୁଲ ଫୁଟିଲାଣି, ଶୀତଳ ପବନେ ସୁମଧୁର ବାସ୍ନା, ଜହ୍ନି ଓ ଗଙ୍ଗ ଶିଉଳି।
ନଦୀ ପଠା ସଜା ଧବଳ ଚାଦରେ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ବିଧୌତ ରଜନୀ ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକା ସ୍ୱପନେ ଭାସନ୍ତି ଚାନ୍ଦ ସଙ୍ଗେ କୁମୁଦିନୀ ଚାନ୍ଦ ସଙ୍ଗେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ନିର୍ମଳ ଧରଣୀର ବକ୍ଷ କାଶ ତଣ୍ଡି ଖେଳେ ଦୋଳି ତାରା ଗଣ ମେଳେ ଅଭିସାରେ ମାତି ଜହ୍ନକି କରଇ କେଳି ଶରତ ଅସିଳେ ମା ନାରାୟଣୀ ବିରାଜେ ଏଇ ଯେ ଧରା ଅବଳା ନୁହେଁ ସେ ଦୁର୍ଗତି ନାସିନୀ ଶକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ ପରା ଦେବୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତାବହ ସାଜି ମଳୟ ବହୁଛି ଧୀରେ କଳୁଷ ନାଶନେ ବିରାଜିବେ ଆସି ସତେ ଅବା ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରେ ସତେ ଅବା ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରେ ମା ଗো ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନେ ତବ আগমনে ପାପ ତାପ କ୍ଷୟ ଯିବ କି ସମୟ ରଜ୍ଜୁରେ ବନ୍ଧା ଏ ଦୁନିଆ ସ୍ୱଚ୍ଛ ନିର୍ମଳ ହେବ କି ସ୍ୱଚ୍ଛ ନିର୍ମଳ ହେବ କି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର କବିତା ମନକୁ ଛୁଇଁଲା। କବିତାଟିର ଛନ୍ଦ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା ଏବଂ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଉଦ୍ଭାସିତ ସୁନ୍ଦର କବିତା। ଯେତେବେଳେ କ୍ଲେଶ ନାଶିନୀ ମାତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦନା କରିବା ପାଇଁ ସମଗ୍ର ଜଗତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ, ପରମ ଆରାଧ୍ୟା କରୁଣାମୟୀ ସିଂହ ବାହିନୀ ଷୋଳ ହସ୍ତା ଦୁର୍ଗା ଦେବୀଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଆନ୍ତରିକ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆପଣ କରିଛନ୍ତି, ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜଗତ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ସମୟ ରଜ୍ଜୁରେ ବନ୍ଧା ଏ ଦୁନିଆ ସ୍ୱଚ୍ଛ ନିର୍ମଳ ହଉ, ଏହି ଆନ୍ତରିକ ପ୍ରାର୍ଥନା କବିତାର ମାର୍ମିକ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ହଉଛି ଏ ଦୁନିଆର ଏ ଯୋଉ ସମୟ ରଜ୍ଜୁରେ ବନ୍ଧା ଏ ଦୁନିଆ ସ୍ୱଚ୍ଛ ନିର୍ମଳ ହଉ, ଅନୀତି ଅଶାନ୍ତି ସବୁ ଦୂର ହେଉ। ସୁନ୍ଦର ଭାବ, ସୁନ୍ଦର କବିତା ପାଇଁ ଅନ୍ତରରୁ ମଧ୍ୟ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କବି ଶରତ ଆସିଛି। ଶରତ ଆସିଛି କବିତାର ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି ସମ୍ମାନନୀୟା ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ରାଣୀ ଦୀକ୍ଷିତ। ସେ ବି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କବିତାଟି ସେଇ ଶରତ ଉପରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଶରତ ପ୍ରକୃତି ବର୍ଣ୍ଣନାକୁ ନେଇ ସୁନ୍ଦର କବିତାଟିଏ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ସମ୍ମାନନୀୟା କବୟିତ୍ରୀ ମହୋଦୟାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ରାଣୀ ଦୀକ୍ଷିତ ମହୋଦୟାଙ୍କୁ ସେ ତାଙ୍କର କବିତାଟି ଆଗର ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଉପଭୋଗ କରିବ ତାଙ୍କ କବିତାଟି। ଜଗନ୍ନାଥ। ମୋର କବିତା ଶୀର୍ଷକ ଶରତ ଆସିଛି। ଶରତ ଆସିଛି ଆକାଶ ହସୁଛି ନିର୍ମଳ ଜ୍ୟୋତି ଧାରା ବୃକ୍ଷ ପଲ୍ଲବିତ ସର୍ବେ ଆନନ୍ଦିତ ପାଇ ଶରତ ବରଷ ପରା। ଶରତ ହେ ତୁମ ଶୁଭ ଆଗମନୀ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ସୁଜଳା ଧରଣୀ ଫୁଲ ଗାଲିଚାରେ କରି ସମର୍ପଣ ସେଫାଳିରେ ତନୁ କରିଛି ମଣ୍ଡନ ସୁବାସିତ ପୁଷ୍ପ ମଳୟରେ ଭରି ହେନା ଚମ୍ପା କଇଁ ତୁମ ଅଭିସାରୀ ନିର୍ମଳ ଭାବ ଦିଅ ହେ ପ୍ରସରୀ ସ୍ୱାଗତ ଶରତ ସ୍ୱାଗତ ତୁମରି। ଶରତ ଆସିଛି ନୀଳ ଗଗନରେ ଧଳା ଧଳା ଧସା ମେଘ ନୀଳ ସରସରେ କୁମୁଦିନୀ ସାଙ୍ଗେ ଚନ୍ଦ୍ରମାର ଅନୁରାଗ ମଧୁଧରା ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ପିର ତୀର ବାସ୍ନା ଚାନ୍ଦ ସଙ୍ଗେ କୁମୁଦୁନି ଶରତ ଶିକର ମିଳନ ମଧୁର ପାହି ଯାଉଛି ରଜନୀ। କମଳଟା ବାହାର କରି ରଖେ ବାହାରେ, କମଳଟା ଡାଳିମ୍ବଟା ସବୁ ବାହାର କରିଦେ, ଭିତରେ ରଖିଲା ବେଳକୁ ଥଣ୍ଡା ଖାଇ ହଉନି। ନଈ ସବିତା ଅପା ଆପଣ ଟିକେ ମ୍ୟୁଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସବିତା ଅପା ଆପଣ ମ୍ୟୁଟ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଶୁଣା ଯାଉଛି ତ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ନଈ ପଠାର କାଶତଣ୍ଡି ଫୁଲ ନାଚି ନାଚି ଗାଉଥାଏ ପବନ ଝୁଲାରେ ନଈ ପଡି ପୁଣି ମୁଣ୍ଡକୁ ଉଠାଇ ନିଏ ନୁହେଁ କାଶତଣ୍ଡି ଶୁଭ୍ର ରଜତ ଆଲଟ ଚାମର କରି ଜଗତ ଜନନୀ ଦୁର୍ଗା ଆଗମନୀ ଜଣାଏ ଧରିତ୍ରୀ ପୁରୀ ଶାରଦୀୟ ପୂଜା ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟାରେ ଚତୁର୍ଦିଗ ପ୍ରକମ୍ପିତ କିବା କାଶତଣ୍ଡି ଶୁଭ୍ର ବସନେ କରୁଅଛି ସମର୍ପିତ ଦୁଃଖ ନାଶିନୀ ଅଭୟ ଦାୟିନୀ ଜଗତ ଜନନୀ ମା ଦୁଷ୍ଟ ବିନାଶିବେ ଭକ୍ତ ତାରିବେ ଜଗତକୁ ହେବେ ସାହା ରୂପ ସମ୍ଭାରରେ ତୁମେ ତ ଶରତ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଆନନ୍ଦ ଦିଅ
ଚିରକାଳେ ତୁମେ ପ୍ରୀତିର ପସରା ଧରା ପୃଷ୍ଠେ ବାଣ୍ଟୁଥାଅ, ସଭି ମନ ମୋହୁଥାଅ, ସଭି ମନ ମୋହୁଥାଅ। ଜୟ ବେଶ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ କବିତା। କବିତାର ସ୍ୱର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମଧୁର ରହିଛି। କେବେ ମା ଦଶଭୁଜା, କେବେ ମା ଚତୁର୍ଭୁଜା, ଅନେକ ତୁମରି ରୂପ ଏ ଧରା ବକ୍ଷକୁ ଆସ ଅବତରି, ହଟିଯାଉ ଅଭିଶାପ। ସୁନ୍ଦର ବାର୍ତ୍ତା ରଖିଛନ୍ତି ମା, ତୁମେ ଜଗତକୁ ଆସ ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଆନନ୍ଦ ଦିଅ। ଚିରକାଳ ତୁମେ ପ୍ରୀତିର ପସରା ଧରା ପୃଷ୍ଠେ ବାଣ୍ଟୁଥାଅ, ସଭିଙ୍କ ମନ ମୋହୁଥାଅ। ଇଏ ହଉଛି ଜଗତ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଯୋଉ ବାର୍ତ୍ତା ଆପଣଙ୍କର କବିତାରେ ରଖିଛନ୍ତି ଶେଷ ଭାଗରେ। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଇଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପାଠକୀୟ ଆଦୃତି ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ଆଜି କବିତାର ରସ ଆସ୍ୱାଦନ କରୁଥିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ, ଉପଭୋଗ କରିଥିବେ। ସୁଖପାଠ୍ୟ କବିତା ଟିକେ। ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ଖାଲି ଅବଗତି ନିମନ୍ତେ କହିବି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ତ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ, ବ୍ୟାୟାମ ଯେପରି ମଣିଷର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗକୁ ସୁସ୍ଥ ସବଳ କରିଦିଏ, କରି ରଖେ, ସେହିପରି କବିତାଟିଏ ସେହିପରି ମଣିଷର ନୈତିକ ପ୍ରକୃତିର ଅବୟବକୁ ସୁସ୍ଥ ସବଳ କରିଦିଏ। ତେଣୁ କବିତାର ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ, ସୁଖ ଆନନ୍ଦ କେବଳ କବିଟି ହିଁ ଜାଣେ। ଯେ କବିତାଟିକୁ ଲେଖୁଛି ସେ ଜାଣେ, ତାର ଯୋଉ ଭାବନା ସେ ଯେତେବେଳେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୁଏ ତା କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ହିଁ ଅନୁଭବ କରେ। ମୁଁ ଜାଣିଲି ଆପଣଙ୍କ ଏଇ କବିତାର ସ୍ୱର ସେହିପରି ମାର୍ମିକ ରହିଛି। ଧନ୍ୟବାଦ କବୟିତ୍ରୀ ମହୋଦୟା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ କବି ଡକ୍ଟର ରଜନୀକାନ୍ତ ଚୌଧୁରୀ, ତାଙ୍କ କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ନବରାତ୍ରି ପର୍ବ। ସୁନ୍ଦର କବିତାଟିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେଇ ସମ୍ମାନନୀୟ କବି ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସେ ତାଙ୍କର କବିତାଟି ପାଠ କରିବେ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଡକ୍ଟର ରଜନୀକାନ୍ତ ଚୌଧୁରୀ। ଧନ୍ୟବାଦ। ସଂଯୋଗର ସବୁ ସୁଧୀଗଣଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ କବିତାଟି ଲେଖିଛି। ଶରତ ଋତୁର ଆଗମନରେ ଯୋଉ ମା ଭବାନୀ ଆସୁଛନ୍ତି ଧରା ବକ୍ଷକୁ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ପୂଜନରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରୁଛନ୍ତି, ତା ଉପରେ ମୁଁ ଲେଖିଛି। ନବରାତ୍ରିର ପର୍ବ। ଶରତ ଋତୁର ଶାରଦୀୟ ଚାନ୍ଦ ଉଙ୍କି ଆସେ ଧୀରେ ଧୀରେ, ଛାୟାର ଓଢ଼ଣୀ ମନ ତନରୁ ହଟାଇ ଘନ ନୀଳ ଆକାଶରେ। ଏଣେ ଧରିତ୍ରୀ ରାଣୀ ଉତ୍ସାହିତ ମନେ ଅନାଇ ରହିଛି, ଆସିବେ ଜଗତ ଜନନୀ। ଏଣେ ଧରିତ୍ରୀ ରାଣୀ। ଆସ ଆସ ସଖୀ ଦର୍ଶନ କରିବା ଜଗନ୍ମୟୀ ଜନନୀଙ୍କୁ, ଯାହାଙ୍କ ଦର୍ଶନେ ମନ ହୁଏ ଶୁଦ୍ଧ, ମୁକ୍ତି ମିଳଇ ସଭିଙ୍କୁ। ସେ ଯେ କରୁଣାମୟୀ, ସେ ଯେ କରୁଣାମୟୀ, କୃପାର ସରଣୀ ନୟନୁ ଯାହାର ନିରନ୍ତରେ ବହୁ ଥାଇ, ସେ ଯେ କରୁଣାମୟୀ। ନବଧା ରୂପରେ ନବନିଶା ଘରେ ଆସନ୍ତି ମାତା ଭବାନୀ, ଭକତ ତାରଣ ସନ୍ତ ଉଦାହରଣ ଏମନ୍ତେ ମନରେ ଘେନି। ସେ ଯେ ତାରଣ କର୍ତ୍ରୀ, ସେ ଯେ ତାରଣ କର୍ତ୍ରୀ, ଆଦି ଶକ୍ତି ମାତା ରିଦ୍ଧି ସିଦ୍ଧି ଦାତ୍ରୀ, ଆବିର୍ଭାବ ଶୈଳପୁତ୍ରୀ। ସେ ଯେ ତାରଣ କର୍ତ୍ରୀ। ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀ ମା ଚନ୍ଦ୍ରଘଣ୍ଟା ପୁଣି କୁଷ୍ମାଣ୍ଡା ତତ୍ପରେ, ଆଦି ସ୍କନ୍ଦ ମାତା କାତ୍ୟାୟନୀ ପରେ କାଳରାତ୍ରିର ରୂପରେ। ସେ ଯେ ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତ୍ରୀ, ସେ ଯେ ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତ୍ରୀ, ଅଷ୍ଟମୀରେ ଦେବୀ ମାତା ମହାଗୌରୀ ସାଜି, ନବମୀରେ ସିଦ୍ଧିଦାତ୍ରୀ, ସେ ଯେ ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତ୍ରୀ। ବିଜୟା ଦଶମୀ ଆସେ ତାହାପରେ, ଦଶମୁଖ ହୁଏ ହତ। ବିଜୟା ଦଶମୀ ଆସେ ତାହାପରେ, ଦଶମୁଖ ହୁଏ ହତ। ଦଶଟି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ହୋଇବେ ଦମନ, ଦଶହରାର ଏ ମହତ୍ଵ। ଦଶଟି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ହୋଇବେ ଦମନ, ଦଶହରାର ମହତ୍ଵ। ନବରାତ୍ରିର ମହିମା, ନବରାତ୍ରି ମହିମା, ବୁଝିଯାଅ ସୁଝିଜାନେ ସୁଜନ ହେ, ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଏ ବର୍ଣ୍ଣନା। ନବରାତ୍ରି ମହିମା, ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଏ ବର୍ଣ୍ଣନା, ନବରାତ୍ରି ମହିମା। ଜୟ ମା ଭବାନୀ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।
खूब सुंदर कविता एक आध्यात्मिक चिंतन कविता शेष भाग में आपण जो वार्ता रखिंट सते की जननी त्रिशूल तोहर गरजी उठिब पुणी खंडा खर्पर दुष्ट दनुजे दुर्बारे जीवगु हाणी यही भावना नहीं कविताटी जो आपण लिखिंट नवरात्र जो महात्म्य को महत्व को आपण ये कवितार परिप्रकाश करिसेंती खूब आकर्षणीय होती सुमधुर होती कवितार स्वर कोमल रही शुभ्र शारदीय स्निग्ध संभारे स्वप्निल श्रृंगार घेनी पार्वण रही पवित्र लगने तोड़े पुत आवाहनी ये आवाहनी माध्यम आपण ये जगत को ये दुनिया को चेतई देइछंती मांकर जो आदिशक्ति जो महात्म्य आपणकर सनातन हिंदू संस्कृति रे आमे दुईटी धारारे परिचय पाऊ गोटे है वैदिक आ गोटे है तांत्रिक तांत्रिक मतरे होचंती आदिशक्ति को आमे पूजा करूछंती शरद काल रे से तो अन्य कथा जहाँ आपण ये कवितार स्वर बहुत सुमधुर रही मोर आशा समस्ते आपण कविता को उपभोग करथिबे सुंदर कविता आ जो प्रार्थना करूछंती मनर आम समस्त मनरु ये कलुषित भावना आसुरिक प्रवृत्ति और दुश्चिंतन दूर करी देवी आराधना आवश्यक होता है एवं से देवी महामाई को आमे समस्ते आराधना करूछंती विभिन्न भाव नहीं कविटे ता मनर भाव नहीं विभिन्न कवि तांको मनर भाव को नहीं परिप्रकाश करिसेंती तांकर सृष्टि माध्यम रे धन्यवाद सर धन्यवाद धन्यवाद परवर्ती कवयित्री मनोरमा मिश्र तांकर कवितार शीर्षक माँ दुर्गति नाशिनी आसंतु आमे सुनिबा सम्माननीय कवयित्री मनोरमा मिश्र पाखरु तांकर निजर सृष्टि तांकर जो सृजन आम पाखरे आज उपस्थापन करिसेंती आमे समस्त तांकर सृजनटी को पढ़िबा सुनिबा एवं उपभोग करिबा सम्माननीय मनोरमा मिश्र महोदय आसीचंदी कि हाँ अच्छा शुभ संध्या मोर कविता शीर्षक जय माँ दुर्गति नाशिनी शरत कालर निर्मल शोभा धरा पृष्ठे उपस्थित बरसा निवारी शिशिर बिंदु हईअछि समागत घन श्यामल शस्य क्षेत्र मान उठंती आनंदे हसी सिहरी उठुछि धरणी राणी नव पुलक उद्भासी हेमंत समय आगमन आदि देवी दश भुजंकर दर्प दलने गर्भ गंजना घटंती से निराकार सर्वशक्तिमय शांति प्रदायिनी नाम अटे तांक उमा धन्य जननी धन्य मोहिनी धन्य तांकर महिमा सिंह वाहिनी महिष मर्दिनी जय माँ कात्यायिनी झंकड़वासिनी संकट तारिणी जय भुवन मोहिनी जय दुर्गा रुद्रा जय विश्वेश्वरी जय विश्वसनातनी जय माहेश्वरी शिवानी पार्वती जय दुर्गति नाशिनी जय जगदम्बा जय महामाया जय शिवा शिव वामा जय जोगमाया जय भद्रकाली रूपे गुणे अनुपमा शंख चक्र गदा पद्म त्रिशूल 110 भुजे जार धन्य अटे से त्रिसंध्या रे जिए लखे नाम जपे तार गणेश कुमार दुई पासे छंती जगत कल्याण पाई दुष्ट निवारी संथ पालने विश्वरूपा माँ भवानी
সন্তাপ বিনাশী দুর্বার ধ্বংসী দেখাও আলোক পথ অজ্ঞান তিমির দূরীভূত ହେଉ ହସି ଉଠୁ ଏ ଜଗତ ତବ ଆଗମନେ ଜଗତବାସୀଙ୍କ ହୃଦତାପ ହେଉ ନାଶ ନବୀନ ଝଙ୍କାରେ ନୂତନ ଆଲୋକେ ସୃଷ୍ଟିର ହେଉ ବିକାଶ ନବୀନ ଆଲୋକେ ନବୀନ ଝଙ୍କାରେ ନୂତନ ଆଲୋକେ ସୃଷ୍ଟିର ହେଉ ବିକାଶ। ଜୟ ମା ଦୁର୍ଗତି ନାଶିନୀ। ଧନ୍ୟବାଦ। ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱରରେ କବିତା ଟିକେ ଆବୃତ୍ତି କଲେ, ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିଲା। ମାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ନାମ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱରୂପକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ। ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଜନାର କଳା କୌଶଳ, ମନନ ଧର୍ମୀ ଅନ୍ତରୂପ କବିତାଟିକୁ ସରଳ ତରଳ କରିଛି। ଆଦ୍ୟ ସନାତନୀ ଅଭୟ ଦାୟିନୀ ଶାରଦା ବରଦା ତୁହି ବ୍ରହ୍ମ ରୁଦ୍ରାଣୀ ତ୍ରିପାପ ହାରିଣୀ ମା ଗೋ ଶକ୍ତିମୟୀ। ସେଇ ଶକ୍ତିମୟୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସୁନ୍ଦର ବନ୍ଦନିକା ଆପଣ ଗାନ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସେଇ ମାଙ୍କର ଆରାଧନା ଚାରିଆଡେ ଚାଲିଛି। ଶୁଭିଲାଣି ଶୁଭ ଗୀତି ସ୍ତୁତି ସ୍ତବକ ପରାଣେ ଜାଗିଛି ଭକ୍ତି ମହକ ମଣିଷ ହୃଦୟ ନାହିଁ ଯେ ଦୟା ଦେଖି ଯା ଥରେ ମା ଏ ସୃଷ୍ଟିର ଅନୀତି କାୟା। ସୁନ୍ଦର କବିତା। ଏ ଭାବମୟ ପରିବେଶ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ କବିତାଟି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଉପଭୋଗ କରିଥିବେ ବୋଲି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ। ସୁନ୍ଦର କବିତା। ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଏ ସୁନ୍ଦର ସୃଜନ ପାଇଁ ଆଉ ଥରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ମୁଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କବିଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବି। ସେ ତାଙ୍କର ଆସିବେ କବିତା ପାଠ କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କବି ସମ୍ମାନନୀୟ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ଦୀକ୍ଷିତ। ତାଙ୍କର କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ଅନ୍ୱେଷଣ। ଭିନ୍ନ ଧରଣର କବିତା ଟିକେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଅନ୍ୱେଷଣ। କାରଣ କବିଟିଏ ତାର କବି ସତ୍ତା ଖୋଜି ବୋଲେ ଏବଂ ସେଇ ଅନ୍ୱେଷଣ ଭିତରେ ସେ ଯାହା ପାଏ ସେଇ ଭାବକୁ ନେଇ ସେ କବିତା ଆକାରରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରେ। ଆମେ ଶୁଣିବା ସେ ତାଙ୍କର କେଉଁ ଭାବନା ନେଇ କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ଅନ୍ୱେଷଣ ଲେଖିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି ସମ୍ମାନୀୟ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ଦୀକ୍ଷିତ ମହୋଦୟଙ୍କୁ, ସେ ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱରଚିତ କବିତାଟି ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଅନ୍ୱେଷଣ। नमस्कार। जय जगन्नाथ। सुना ଜୟ जाଉଛି कि? ଆଜ୍ଞା ଶୁଭୁଛି। ଆଜ୍ଞା। ସଂଯୋଗ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ନମସ୍କାର କରୁଛି, ଶାରଦୀୟ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ମୋର କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ଅନ୍ୱେଷଣ। ମୁଁ ଖୋଜୁଥିଲି ନିଜକୁ ଏଠି ସେଠି ସମୟକୁ ବେଳେ ବେଳେ ଭେଟି। ମୁଁ ଖୋଜୁଥିଲି ନିଜକୁ ଏଠି ସେଠି ସମୟକୁ ବେଳେ ବେଳେ ଭେଟି। ମୁଁ ଖୋଜି ପାରିନଥିଲି ନିଜକୁ ଯେଉଁଠି ମୁଁ ନିଜକୁ ହଜାଇଥିଲି। କେବଳ ଯାହାକୁ ଖୋଜୁଥିଲି ପଚାରିବାକୁ ସେ ବୋଧେ ହଜି ଯାଇଥିଲେ କେବେଠାରୁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲି ସେମାନେ ମତେ ଛାଡୁ ନଥିଲେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଧରି ରଖିବାର ଅହେତୁକ ମୋହ ଥିଲା ସେମାନେ ମୋ ପାଖେ କେବେ ବି ରହିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ମୁଁ ଚାଲୁଥିଲି ଆଗକୁ ଆଗକୁ, ମୋ ପଛେ ରାସ୍ତା କିନ୍ତୁ ମୋ ପିଛା ଛାଡୁ ନଥିଲା। ଖୁବ ବର୍ଷା ବର୍ଷିଲା, ଓଦା ନ ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଛତା ଖୋଲିଲି। ଠିକ ଯେମିତି ମିଛ କଥା ଘୋଡାଇ ଦିଏ କିଛି କ୍ଷଣ ପାଇଁ, ଆଉ ମନେ ହୁଏ ଯେମିତି ଏସବୁରୁ ରକ୍ଷା ମିଳିଯିବ। ରାସ୍ତାରେ ଗଛ ପକ୍ଷୀ ନଦୀ ଓ ନକ୍ଷତ୍ର ସମସ୍ତେ ହସୁଥିଲେ ମତେ ଦେଖି। ହଜେଇବା ଓ ଖୋଜିବାର ବ୍ୟବଧାନ ମାପୁ ମାପୁ ହଜେଇବା ଓ ଖୋଜିବାର ବ୍ୟବଧାନ ମାପୁ ମାପୁ ମୁଁ ଲୀନ ହୋଇଥିଲି ଅଦୃଶ୍ୟ ଯୋଗ ନିଦ୍ରାରେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ସୁନ୍ଦର ଭାବନାର କବିତା। ଆପଣଙ୍କର ଶେଷ ଦୁଇ ଧାଡି ବେଶ ମାର୍ମିକ। ଯୋଉ ଅନ୍ୱେଷଣ ଶୀର୍ଷକ ତାର ଯଥାର୍ଥତା ପ୍ରତିପାଦନ କରିଛନ୍ତି। ହଜେଇବା ଓ ଖୋଜିବାର ବ୍ୟବଧାନ ମାପୁ ମାପୁ ମୁଁ ଲୀନ ହୋଇଥିଲି ଅଦୃଶ୍ୟ ଯୋଗ ନିଦ୍ରାରେ। ବେଶ ଭାବନାର ପରିପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। କବିତାର ସନ୍ଦେଶ ବେଶ ମାର୍ମିକ ରହିଛି। ସୁନ୍ଦର କବିତା। କାରଣ କବିତା କେବେ ପୁରୁଣା ହୁଏ ନା, ତଥ୍ୟ ପୁରୁଣା ହୁଏ। କବିତାର ସ୍ୱର ସବୁବେଳେ ଦର୍ପଣର ଜହ୍ନ ପରି, ଚିବୁକର କଳା ଯାଇ ପରି ଏବଂ ସଦାକାଳେ ନୂଆ ପରି। କବିତା କେତେବେଳେ ପୁରୁଣା ହୁଏ ନା। ସେଇ ପ୍ରକୃତି ବର୍ଣ୍ଣନା ହଉ, ସେଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କଥା ହଉ,
किंवा जीवन जंजाल हो निजर अनुभूतिर कथा हो जो कविटे कविता आकार कवितार रूप दिए सी सब नुआ नुआ लगे एबे भी सुधा कालजयी कविता जो पढ़ुं सब नुआ लगुच बड़ बड़ बरपुत्र मानकर कविता बंची रही कविता केतले पुराणा हुए ना तथ्य पुराणा हो प्रबंधर तथ्य पुराणा हो किंतु कविता केतले पुराणा हुए ना से कवितार महक स्वतंत्र। धन्यवाद सर सुंदर कविता एवं सुंदर भावनार कविता आम पाखे उपस्थापित कर परवर्ती कवि कवयित्री सम्माननीय रेवती देवी तांकर कविता टिके नियारा कविता रही कवितार शीर्षक समय से समय को नहीं कविता लिखिं आम समस्त ग्रहणीय हम से कविता एवं शिक्षणीय हम उपभोग्य हम आसतु सम्माननीय रेवती देवी महोदय को आह्वान करी से आसतु तांकर स्वरचित कविता पाठ करंतु जीवन धर्मी कविता लिखिं। नमस्कार आज्ञा ये कविता मु आग थर बोधे देइथिली एथर तो मु दीटा कविता देइथिली गोटे कवितार ना होची पार्वण एवं आ गोटे कवितार ना होची मरीचिका ठीक अच्छे जदि जो कविता मो पाख पठा जाइतला तार शीर्षक अच्छी समय जदि सेटा को आपण पाखरे वर्तमान नाही ताले अन्य कविता पढ़ी परिबे। अच्छा वर्तमान मु पार्वण ऊपर जो कविता देइथिली एथरक मु सेही कविता पढ़िबा को जाउची। उपस्थित समस्त श्रोतृ मंडली एवं समस्त साहित्य साधिका को मोर प्रणाम एवं शारदीय अभिनंदन। वर्तमान मु पढ़ुची मोर कविता कवितार शीर्षक पार्वण। पार्वण आसिलाणी नीलकई फुटिलाणी आकाश रे धड़ा धड़ा मेघ भासिलेणी काशतंडी फूल चामर हलाई माँ दुर्गा को डाकिलाणी घरे घरे आज नव उन्मादना पूजा सरंजाम खोजिलेणी सहर बजार उठुची पड़ुची मूर्ति चूर्ण सजा हेलानी केते आडंबरे पालिबे उत्सव एक को आरेक बळी प्रतियोगिता प्रथम हेबाकू प्रथमे नियंतु पड़ी ये पिन्नती सुनार मुकुट पाट शाढ़ी सुना हार ये चांदी मेड़े बसाती माँ को करी नाना उपचार नाच गीत सह होम पूजा कर्म विधि विधान रे चले तीन दिन धरी देवी मंडप कंपु थाए गहली रे कही भक्त आसे भक्ति निवेदन किए किणा बिका करे मौज करती छोट शिशु मैंने आत्मीय काखे कूले दुर्गति नासिनी दिव्यास्त्र धारिणी जगत कल्याणी माँ शुभ्र शरतर स्वच्छ परिवेश ये धरा धाम को आ महिषा मर्दिनी दुख विनाशिनी उभा हुआ मेढ़ परे एमर्त्य भुवने आसुरी उत्पात देखी देखो माँ स्वचक्षुरे बाहर को भक्ति भीतरे आसक्ति लोभ मोह वशवर्ती धन लाभ आसे घूरी बुलुथंती ताहारी को न छाड़ती दुष्ट दुराचारी मानक प्रतापे सर्वे आज थर हर विश्व वंदनीय दुरित जननी तब पादे जोड़ू कर नहुआ निर्मम शुण निवेदन दिय अभय बर असुर विन्यासी मोहि को उच्चासी नाम को सार्थक कर। धन्यवाद सुंदर कविता टी ऐसी पार्वण उपरे से पार्वण रे से जगत जननी को आह्वान करिसेंती भक्ति निवेदन भक्ति अर्घ्य अर्पण करिसेंती जगत जननी आस अवतरी जगत मंगल पाई भक्त जन खाली आह्लादित हेबे तोर दर्शन पाई सुंदर भावनार कविता आपन को शत शत प्रणाम जनाउछि आपन सुंदर कविता टी को उपस्थापना करिसेंती एवं समस्त को हमें आपनकर कवितार रस को आस्वादन करि परिछु। धन्यवाद महाशया। हमर परवर्ती कवि तांको विषय परवर्ती कवि हेले सम्माननीय राजकुमार सुतार महोदय
ସେ ବି ଏତେ ସୁନ୍ଦର କବିତା ଲେଖିଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ଅଭିଭୂତ ହେଇଛି। ତାଙ୍କ କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ତୁମ ଦଶଭୁଜ କଣ ନିଅଣ୍ଟ ପଡିଲା। ବେଶ ଅଭିଭକ୍ତି ରଖିଛନ୍ତି, ଆମେ ଶୁଣିବା ତାଙ୍କରି ମୁଖରୁ ଯେ ଏଇ କବିତା କେଡେ ମାର୍ମିକ କବିତା। ମୁଁ ବି ଅଭିଭୂତ ହେଇଛି ତାଙ୍କ କବିତାଟି ପଢି ସାରିଲା ପରେ। ସାର୍ ପଢନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ କବିତା, ସମ୍ମାନନୀୟ ରାଜକୁମାର ସୁତାର ମହୋଦୟ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶାରଦୀୟ ଅଭିନନ୍ଦନ। ମୋ କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ତୁମ ଦଶଭୁଜ କଣ ନିଅଣ୍ଟ ପଡ଼ିଲା। ହେ ମା ମହିଷା ମର୍ଦିନୀ, ଗୋଟିଏ ମହିଷାସୁରକୁ ମାରିବାକୁ ଏତେ ଫନ୍ଦି କଲ, ରୂପ ବଦଳେଇଲ, ହେଲ ଭୁବନ ମୋହିନୀ। ସେ ମହିଷାସୁର ବା କଣ କରୁଥିଲା? ଭୋଗଲିପ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ର ଓ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଡରେଇ ହରେଇ ଚମକେଇ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା ସ୍ୱର୍ଗରେ ରାଜୁତି କରିବାକୁ। ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ଦେବତାଙ୍କ ଠାରୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଆଣି ସଜେଇ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା ତୁମକୁ। ଶେଷରେ ମହିଷାସୁରକୁ ନିର୍ବଳ କରିବାକୁ ବାଛି ନେଲ ଏକ ନିଷିଦ୍ଧ କ୍ରିୟାକୁ। ଗୋଟିଏ ରାକ୍ଷସକୁ ମାରି ଅରଜିଲ କୀର୍ତ୍ତି ଯୁଗ ଯୁଗକୁ। ସେଥିପାଇଁ ତ ତୁମର ଜୟଗାନ କରି ପ୍ରତିବର୍ଷ ତୁମକୁ ଆବାହନ କରୁ ଏ ଧରା ପୃଷ୍ଠକୁ। କିନ୍ତୁ ମା ଦେଖିପାରୁନ କି କେତେ ନିରୀହ ଅବଳା ଅପ୍ରାପ୍ତ ବୟସ୍କା ଏ ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ପ୍ରତିଦିନ ବଳି ପଡୁଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମହିଷାସୁରର କାମନା ଜୁପରେ। ଅମୃତ ସନ୍ତାନ ମରୁଛି ଖାଦ୍ୟ ଜହରରେ, ହତ୍ୟା ଛିନ୍ତାଇ ଲୁଣ୍ଠନ ଭେଜାଲ ଓଷରେ। କିଛାର ମଣିଷ ବାଦ ପଡ଼ିଲେନି ବି ବିଷ୍ଣୁ, ପଶୁ ଚର୍ବି ମିଶିଲା ତାଙ୍କରି ଭୋଗରେ। ତୁମେ ତ ଆସୁଛ ମା ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଠି, କିନ୍ତୁ କେତେ ଦିନ ଦେଖୁଥିବ ଏ ଦମନ ଲୀଳା। ଏ ପାପିଷ୍ଠ ମାନଙ୍କୁ ସଂହାର କରିବାକୁ ତୁମ ଦଶଭୁଜ କଣ ନିଅଣ୍ଟ ପଡ଼ିଲା। ତୁମ ଦଶଭୁଜ କଣ ନିଅଣ୍ଟ ପଡ଼ିଲା। ନମସ୍କାର। ଖୁବ ସୁନ୍ଦର କବିତା, ଖୁବ ସୁନ୍ଦର। ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଛାଡିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜ ପାଖରେ ଯେ ତୁମ ମା ତୁମ ଦଶଭୁଜ କଣ ନିଅଣ୍ଟ ପଡ଼ିଲା, ଏଇ ଯୋଉ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମାଜରେ ଯୋଉ ଘଟି ଚାଲିଛି ଅଘଟଣ, ଯୋଉ ଅଘଟଣ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଚଳିତ କରୁଛି, ସେଇ ଘଟଣା ଗୁଡିକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ କବିତାର ରୂପ ଦେଇଛନ୍ତି। କାରଣ ସେଥିପାଇଁ ଲେଖିଛନ୍ତି, ତୁମରି ଆସିଛେ ଏ ଧରା ବକ୍ଷରୁ, ଦୂର ହେଉ ପାପାଚାର, ଅଧର୍ମ ବିନାଶେ ଚିର ଜାଜ୍ୱଲ୍ୟତୋ, ଶାଣିତ ଖଡ୍ଗ ଧାର। ମା ତୁମେ ଆବିର୍ଭୂତା ହୁଅ ଏବଂ ଏଇ ଜଗତରେ ଘଟି ଯାଉଥିବା ଅଘଟଣକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବିଲୋପ କରିଯାଅ। ସମାଜରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହଉ, ଏହା ହିଁ ଆମର କାମ୍ୟ, ଏକାନ୍ତ କାମ୍ୟ। ଏ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଆମକୁ ସଚେତନ କରିଛି, ଏ ସମାଜରେ କିପରି ଅନୀତି ଦୂର ହବ, ଏ ପାପାଚାରୀ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଉତ୍ପାତ ସେ ବି କେମିତି କମିବ। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ନାମରେ ଯୋଉଠି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଭକ୍ତି ଭାବନା ରହିଛି, ସେଠି ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଅପକର୍ମ ହଉଛି, ଅନୀତି ହଉଛି, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆଉ ସହ୍ୟ କରି ହଉନି। ମା ଶୀଘ୍ର ଆସ, ନିପାତ କର, ଏଇ ଦୁଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ନିପାତ କର। ସୁନ୍ଦର କବିତା, ଏଇ ଭାବମୟ କବିତା ପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ଅନ୍ତରରୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ସାର୍, ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯୋଉ ସମ୍ମାନନୀୟ ପ୍ରଫେସର ଶୁଭେନ୍ଦୁ କୁମାର ଦାସ ମହୋଦୟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କବିତା ସେ ଯଦି ଲେଖିଛନ୍ତି ବ୍ୟଙ୍ଗ କବିତା, ମୁଁ କାହିଁ ଭାବୁନାହିଁ ସେ ବ୍ୟଙ୍ଗ କବିତା ସୁନ୍ଦର କବିତାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। କାହିଁକି କବିତାରେ ସବୁବେଳେ ଆମେ ତ ମାଙ୍କ ବନ୍ଦନିକା ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏତେ ଆଲୋଚନା କଲେ, ପ୍ରଫେସର ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଦାସଙ୍କର ଏକ ସୁନ୍ଦର କବିତା ଯୋଉଠିକି ଟିକେ ହସ ବି ଲାଗିବ। ହସ ଆଣିଦିଏ ମନର ବଳ, ହସିଦେଲେ ସବୁ ହୁଏ ସରଳ। ତେଣୁ ଏଇ ଧାରାରେ, ଏଇ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ସେ କବିତାଟି ଲେଖିଛନ୍ତି। କାରଣ ସିଏ ତ ଜଣେ ନାଟ୍ୟକାର, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ସବୁବେଳେ ହସ ହସ ମୁହଁ। ତେଣୁ ମୋର ବୋଧେ ଧାରଣା ସେ ସେଇ ଶରତର ଶୀର୍ଷକ ଦେଇ ଗୋଟେ କବିତାଟି ଲେଖିଛନ୍ତି ଭିନ୍ନ ଧରଣରେ। ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ସେ କବିତାଟି ଆମେ ଶୁଣିବା ଆଉ ଉପଭୋଗ କରିବା। ସମ୍ମାନନୀୟ ଡକ୍ଟର ପ୍ରଫେସର ଶୁଭେନ୍ଦୁ କୁମାର ଦାସ ମହୋଦୟ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜାଣିଥିଲୁ ଆମେ ପିଲାଟି ଦିନୁ ବର୍ଷକେ ଟୋଟାଲ 6ଟି ଋତୁ, ଗ୍ରୀଷ୍ମ ବର୍ଷା ଆଉ ଶରତ ହେମନ୍ତ, ତାପରେ ଆସୋଇ ଶୀତ ବସନ୍ତ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ବର୍ଷା ଶୀତ ଋତୁ ତିନୋଟି ନିଜକୁ ଏମାନେ ଦାଦା ଭାବନ୍ତି।
लोके खाली कौन पशु पक्षी भी घरे लुचि जाती डरी। ए ऋतु अटंती अति निर्दय जेभली सिनेमा रभिलियन। ग्रीष्म ऋतु कथा कहिबी किस सनस्ट्रोक द्वारा मरती लोक। वर्षा ऋतु कथा थिब जे जानी रास्ता सारा चले आंठुए पानी। घर द्वार बुड़ी जाए बन्यारे लोके फसी जाती पानी घेरे। शीत ऋतु मध्य भारी डेंजरस जदि बा नथिब साल की ब्लैंकेट। शरत हेमंत आउ बसंत खुशी से दियंती सारा जगत। एई तीन ऋतु अति जे भद्र करंतिनी क्षति केबे काहार। यांको अपेक्षा सारा संसार मोर भी एमाने अति निजर। शरत ऋतु जे भारी ब्यूटीफुल चतुर्दिग सारा दिशे वंडरफुल। वर्षा दाउरु मु बंचिबा पई शरत ऋतु को थाए अनेई। घटनाटी थिला गत वर्षर अपेक्षा रे थिली एई ऋतुर। देखागला गाड़ी रंग नालिया घर आगरे मु होइला ठिया। ओल्हाइला जणे खुशी मनरे गेट खोली सीए पशिला घरे। धड़ा पैंट सांगे नेलिया सार्ट पिंधिची बाटार कालिया बूट। बड़ खुशी हेली देखी मु ताकू भूली गली क्षणे शरत ऋतु। पिला दिनर मो घनिष्ठ सांग नामता शरत पट्टनायक। शरत ऋतुरु शरत सांग जहा भाग्य थिबो सेइया हब। संजोगर भाई भौणी माने सरिला कविता रखिबे मने। जय खूब जगन्नाथ। सुंदर जय जगन्नाथ। खूब सुंदर हसर वर्णाली पाठक पाठिका रसाप्लुत करने निमंते आपण सुंदर प्रयास करिसंती। किंतु कवितार गोटे मार्मिक अभिव्यक्ति रही शरत ऋतु जे भारी ब्यूटीफुल चारि दिग आहा दिसे वंडरफुल। ये शरत प्रकृत रे जेतेबेले पूजा पार्वण ये पार्वण ऋतु आसी जाए प्रकृत रे हमको मांकर देवी आराधना सबुठ आसे। बर्तमान नवरात्र तापरे दुर्गा देवी पूजा लक्ष्मी पूजा माँ काली पूजा ये माँ देवी आराधना चलो। तेणु ये शरत ऋतु प्रकृत रे समस्ते साधारण जन ठारू गण पर्यंत समस्ते गोटे उत्सव मुखर परिवेश हुए। से शरत आप लिखिं शरत ऋतु जे भारी ब्यूटीफुल चारि दिग आहा दिशे वंडरफुल। कहीं समस्त मन में खुशी आसता है माँ को आराधना कर सुजोग पाई। धन्यवाद। सुंदर कविता आप मन को मोहिला। परवर्ती कवयित्री सम्माननीय ओडिशार जड़े सुनामधन्या कवयित्री विजय लक्ष्मी पट्टनायक। तांको कविता को आम कौन बा पढ़ा बुझा। कवितार जो स्वर निश्चिंत तार आमको उच्च उच्च कोटिर लेखा एवं से हृदयस्पर्शी लेखा से उच्च कोटिर लेखार शीर्षक रही पिंधाई दे नाली पाट। आसंतु शुणा से महिषी कवयित्री विजय लक्ष्मी पट्टनायक मुखरू तांकर स्वरचित कविताटी पिंधाई दे नाली पाट। नवरात्रिर शुभेच्छा समस्त को एवं समस्त को आज माँ कात्यायनी दया करंतु। षष्ठ दिन रे माँ कात्यायनी पूजा समस्त भाई भौणी मानंकु माँ आशीर्वाद करंतु कृपा करंतु। मोर कवितार शीर्षक पिंधाई दे नाली पाट। माँ तू आसबु बोली केते केते आयोजन तोपद पातरे उभेई जीव निर्वेदपण निष्ठुरपण अलसुआपण। तू केमिति केजाणी स्पंदित करिदेउ सबु शून्यता को अव्यक्त आवर्त भितरे सबु दिह घसा दुख को माजी देउ सफा करी देउ। देखाऊ भंगा आईनाटे जोड़ी हेबार स्वप्न रे मस्कुल करी देउ। आउ जह्नी फूल घर हुएनी कुआर पुनेई जह्न को चाही बर मागेनी आम गाँ कुआरी झियो। बाहाघरर स्वप्न कुआरी मनरे आउ उष्मता आनेनी। तुम मेढ़ पछपट अंधार रे मदुआंकर आड्डा को तुमे लुचेई दियो। हाँ माटीए तो यह करिपारिबो केवल सबु अपराध माफ करी सुखर संगीत गाई परिबो। मानववादर मंत्र भूलिथिबा पृथ्वीर पिठिरे युद्धर ए घन घटा। मानववादर मंत्र भूलिथिबा पृथ्वीर पिठिरे युद्धर ए घन घटा। तो भंगा आईना परिमा निज मुह देखि पारुनी मनीष। अपरर मुह ठारू निज मुह आहुरी विकट। तुमे किपरि आंकी पारुन विराट गोटे डह डह सिंदूर टोपा
ପୃଥିବୀର କପାଳରେ ଜିଭ ଲହ ଲହ କରି କାଳରାତ୍ରି ହୋଇ ଲିଭାଇ ପାରୁନ ଯୁଦ୍ଧଖୋର ମାନଙ୍କୁ, ଶିଖାଇ ପାରୁନ ପ୍ରେମର ଭାଗବତ, ତୁମ ଛାତି ଉପରେ ଶୋଇଛି ଶାନ୍ତି ପ୍ରେମର ପଞ୍ଚାକ୍ଷରୀ ମନ୍ତ୍ର। ତୁମ ହାତରେ ସହସ୍ର ଭୁଜରେ ଏତେ ଅସ୍ତ୍ର ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଚିହ୍ନଟିଏ ମା, ଶୂନ୍ୟତାର ବନ୍ଧନୀ ଭିତରେ ପଚାରୁଛି ଦୈତ୍ୟ ନିଧନ କରିବୁ ତ ମା? ଆର ଅଶିଣକୁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିବୁ, ଯାହା ମାଗିବୁ ଦେବୁ, ହୃଦ ସିଂହାସନଟିଏ ସଜାଇ ରଖିବୁ, ଖୋଲିଦେ ଧଳା ବସ୍ତ୍ର ସଜେଇ ଦେ ମା ଧରଣୀ ରାଣୀକୁ ସୁନ୍ଦର ନାଲି ପାଟରେ, ବୈଧବ୍ୟ ନ ଭୋଗୁ ଏ ସୁନ୍ଦର ପୃଥିବୀ, ବୈଧବ୍ୟ ନ ଭୋଗୁ ଏ ସୁନ୍ଦର ପୃଥିବୀ। ନମସ୍କାର। ଜୟ ମା ଭବାନୀ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ତ କହିଥିଲି ଏକ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର କବିତା। ତୁମରି ଆସିଛେ ସତ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଦୟା ହେବ ଧରଣୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଜଗତ ଜନନୀ ଦୁଃଖ ନିବାରିଣୀ ତୁମ୍ଭେ ସଂସାର ଓ ସ୍ରଷ୍ଟା। ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ତୁମ ହାତରେ ସହସ୍ର ଭୁଜରେ ଏତେ ଅସ୍ତ୍ର ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଚିହ୍ନଟିଏ, ଶୂନ୍ୟତାର ବନ୍ଧନୀ ଭିତରେ ପଚାରୁଛ ଦୈତ୍ୟ ନିଧନ କରିବୁ ତ ମା? ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ସମସ୍ତେ ଆତୁର ହୋଇ ପଚାରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଏବେ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଯୁଦ୍ଧର ବିଭୀଷିକା, ଇସ୍ରାଏଲ ଇରାକ ଯୁଦ୍ଧ ଦେଖନ୍ତୁ, ୟୁକ୍ରେନ ରୁଷିଆ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲନ୍ତୁ, ସାରା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଚ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧର ବିଭୀଷିକା, ଦେଶ ଭିତରେ ଯୋଉ ଘନଘଟା ଅଶାନ୍ତି ଅନୀତି, ରାତି ପାହିଲେ ଯୋଉ ଘନଘଟା। ଆଉ ସୁନ୍ଦର କଥାଟିଏ ବାର୍ତ୍ତାଟିଏ ରଖିଛନ୍ତି ଯେ କେବଳ ମାଟିଏ ହିଁ କାମ କରିପାରିବ, ଏ ଶତ୍ରୁକୁ ଦମନ କରିପାରିବ, ଏ ଦୁଷ୍ଟକୁ ନିପାତ କରିପାରିବ ଏବଂ ସମାଜରେ ଶାନ୍ତି କଲ୍ୟାଣ ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିପାରିବ କେବଳ ମାଟିଏ। ତେଣୁ ସେ ମାର ଶକ୍ତିକୁ ଆପଣ, ମାର ପରାକାଷ୍ଠାକୁ ହିଁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିଛନ୍ତି। ସୁନ୍ଦର କବିତା ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ଶବ୍ଦ ଲାଳିତ ଭିତରେ କବିତାର ମୂର୍ଚ୍ଛନା ମନକୁ ବାନ୍ଧି ନେଲା। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ମୋର ବିନମ୍ର ପ୍ରଣିପାତ ଜଣାଉଛି ସୁନ୍ଦର କବିତାଟି ପାଇଁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଶେଷ କବିତାଟି ମୋ ନିଜର। ମୁଁ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକ, ତେଣୁ ମୋର କବିତାଟି ଲେଖିଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ତାକୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରୁଛି। ମୋର କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ତମେ ଆସୁଛ ବୋଲି। ମା, ତମେ ଆସୁଛ ବୋଲି ଅବତରଣକୁ ଅପେକ୍ଷା, ତୁମ ପାଇଁ ଗୁନ୍ଥି ରଖିଛି ଦୁଃଖ ସହ ଦୟଣାକୁ, କଷ୍ଟ ସହ କେତକୀକୁ, ବେଦନାର ବେଲପତ୍ର, ଅଶ୍ରୁର ଅଶୋକ ମଞ୍ଜରୀରେ ତୁମ ପାଇଁ କରିବି ପାର୍ବଣର ପ୍ରବନ୍ଧନ। ତୁମ ପାଇଁ କରିବି ପାର୍ବଣର ପ୍ରବନ୍ଧନ। ଅଶ୍ରୁଧାରେ ଧୋଇଦେବି ତୋର ପାଦ ଯୁଗଳକୁ, ଶୁଖିଲା ଭୂଇଁରେ ଫୁଟାଇବି ପଦ୍ମ, ହନ୍ତ ସନ୍ତ ଜୀବନଟାକୁ କରିଦେବି ଅମୃତ କୁଣ୍ଡ। ଧୈର୍ଯ୍ୟର ନିହାଣ ଧରି ଅପରୂପ କୁଟିକମ କରି, ତାରକସି ଝଲକରେ ଆଙ୍କିଦେବି ଶତଦଳ ପଦ୍ମର ପାଖୁଡା, ଆଙ୍କିଦେବି ଶତଦଳ ପଦ୍ମର ପାଖୁଡା। ଆଖିର ଭାଷାରେ ଗାଇବି ଦେବୀ ଆବାହନୀ, ନିରବତାର ଶଙ୍ଖ ହୁଳହୁଳିରେ ବଜାଇବି ଜୀବନର ବୀଣା, ଗାଇବି ସ୍ୱାଗତ ଗୀତିକା, ଝଲସିବ ତୁମ ଆସିବାର ପଥ, ନବ ଉନ୍ମାଦନା ମହକ ଆସିବ, ପୁଲକିତ ଚରାଚରେ ଅସୁମାରୀ ବିଶ୍ୱାସରେ, ଅସୁମାରୀ ବିଶ୍ୱାସରେ। ଅସୀଣ ସଞ୍ଜରେ ଆସୁଛ ମନ ଖୋଲି ଅଜାଡ଼ି ଦେବି ମନ ତଳର ଅସହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣାତକ, ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦେବି ଛାତିରେ ଜମିଥିବା ପରସ୍ତ ପରସ୍ତ ଅଳନ୍ଧୁର ଅକୁହା ବେଦନା। ସାତ ତାଳ ଅନ୍ଧାରରୁ ଖୋଜି ଆଣିବି ମା ଅସୀଣର ହଜିଥିବା ଜହ୍ନକୁ, ଖୋଜି ଆଣିବି ଅସୀଣର ହଜିଥିବା ଜହ୍ନକୁ। ସେଇ ଜୀବନକୁ ନେଇ ଅନନ୍ତ ଆକାଂକ୍ଷା, ତୁମକୁ ପାର୍ବଣରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାକୁଳତା, ଜଣେଇବାକୁ ଆକୁଳ ଜିଜ୍ଞାସା। ଅବତରି ଆସ ମା, ଅବତରି ଆସ ମା, ଧୂଳି ଧୂସରିତ ଧରାକୁ, ଜୀବନର ଶୁଖିଲା ପିଣ୍ଡକୁ ରସସିଗ୍ଧ କରିବାକୁ, ସିଗ୍ଧ କରିବାକୁ, ବିଷରେ ଅମୃତ ଭରି, ବିଷରେ ଅମୃତ ଭରି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ 13ଟି କବିତା ଥିଲା, କବି କବୟିତ୍ରୀ ମାନେ ତାଙ୍କର କବିତା ପାଠ କରିସାରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଅପେକ୍ଷା ରହିଲି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବେ ଆମର ସମ୍ମାନନୀୟ ରାଜକୁମାର ସୁତାର ମହୋଦୟ। ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ତ ନୁହେଁ,
କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର କବିତା ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ି ମୁଁ କହେ। ଆଉ କବିତାଟି ଏତେ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଥିଲା। ଆଉ କବିତାଟି ଯେହେତୁ ମୁଁ ଆଗରୁ ପଢି ପାରିନଥିଲି, ତେଣୁ ତାର ମୂଲ୍ୟାୟନ ତ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର। କିନ୍ତୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଥିଲା, ଯେମିତି ଶୁଖିଲା ଭୂଇଁରେ ପଦ୍ମ ଫୁଟେଇବା। ଏଇ ଯେ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ଭାବନା ନେଇକି ଆପଣ କରିଥିଲେ, ଲେଖିଛନ୍ତି, କବିତାଟି ସତରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତେଣୁ ଆମର ଯୋଉ ଯୋଉ ଅନୁସାରେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ହେଇଥିଲା, ଆଉ ତାପରେ ଆପଣ ଯଦି 2 ମିନିଟର କିଛି ଗୋଟେ ମନ୍ତବ୍ୟ ରଖିବେ ସମଗ୍ର କବିତା ଉପରେ, ତାପରେ ଅନୁରୋଧ କରିବେ ଆମର ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାରାଣୀ ଭଉଣୀକୁ, ସେ ଶେଷ ସ୍ପର୍ଶ ଦେବେ। ଠିକ ଅଛି, ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। କବିତା ଆମେ ଯାହା ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଯୋଉ 13ଟି କବିତା ଏଠି ଆଲୋଚନା ହେଲା, ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଶୁଣିଲେ ଏବଂ ଯୋଉ କବିତାର ଯୋଉ ରହିଲା ମର୍ମବାଣୀ ତାକୁ ଆମେ ଉପଭୋଗ କଲେ ଏବଂ ସେଥିରୁ ଜଣା ପଡିଲା କବିତାଟି ହେଉଛି, କବିତା ସବୁବେଳେ ଶାଶ୍ୱତ ଓ ଚିରନ୍ତନ। କବିତା ଲେଖେ କବିଟିଏ, ଏଇଠି ତଫାତ୍ ଥାଏ ମଣିଷ ଓ କବି ଭିତରେ। କବି ବି ମଣିଷ, କିନ୍ତୁ ତଫାତ୍ ଥାଏ କବି ମଣିଷ ଭିତରେ। କାରଣ କବି ଖାଲି ଯାହା ଦେଖିବା, ପଢିବା, ବୁଝିବା ଭିତରେ ଫରକ ଥାଏ। କବି କେବଳ କାଳି କଲମ ଓ କାଗଜରେ ଅମୃତ ସଂଯୋଗ କରି ଲେଖିଦିଏ ଏବଂ ସେଇଟା ହେଇଯାଏ କବି କବିତା, ଏବଂ ତାହା ହେଇଯାଏ କାଳଜୟୀ ଏବଂ ସବୁବେଳେ ମନରେ ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ। ଏବେ ବି ସୁଦ୍ଧା ଆମର ସେଇ କହୁଥିଲି କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ, ଯୋଉ କାଳଜୟୀ ସାହିତ୍ୟ କବିତା ସବୁ ରହିଛି, ତାକୁ ବି ଆମେ ମାତୃଭୂମି ମାତୃଭାଷାର ମମତା ଯା ହୃଦୟ ଜନମୀ ନାହିଁ, ତାକୁ ଯଦି ଜ୍ଞାନୀ ଗଣରେ ଗଣିବା ଅଜ୍ଞାନୀ ରହିବେ କାହିଁ। ଏଇ ସବୁ କଥା। ବିଶ୍ୱ ଦେଖ ମଧୁମୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଦାବରୀ ଶଙ୍ଖ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଉଠ କଙ୍କାଳ ଛେଡୁ ଶଙ୍ଖ, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଯୋଉଟା ଅଛି ଏବେ ବି ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ସ୍ପନ୍ଦିତ ହଉଛି। ଏଇ ହଉଛି କବିତାର ସ୍ୱରୂପ। କବିତାଟି ସବୁବେଳେ ଆନନ୍ଦ ଦିଏ, ମଣିଷକୁ ବିଭୋର କରେ ଏବଂ ଦୁଃଖ ମନରେ ଆନନ୍ଦ ଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ କବିତା ସବୁବେଳେ ଚିରନ୍ତନ ଏବଂ ଶାଶ୍ୱତ। କବିତା କେବେ ପୁରୁଣା ଲାଗେନି, ମୁଁ କହିସାରିଛି। କବିତା ଯିଏ କବି ସିଏ ଯିଏ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ତାଡନାରେ ବାରମ୍ବାର କ୍ଷତାକ୍ତ ହେଲେ ବି ସୃଷ୍ଟିର ସମ୍ମୋହନରେ ଥାଏ ସଦା ବିଭୋର। ତେଣୁ କବି ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ଥାଏ। ତାର ମନଟି, କବି ସତ୍ତାଟି ବୁଝି ବୁଲୁଥାଏ ବାହାର ଦୁନିଆରେ। କେତେବେଳେ କଳ୍ପନା ରାଇଜରେ ଘୁରି ବୁଲୁଥାଏ, ଚନ୍ଦ୍ର ରାଇଜରୁ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ତୋଳି ଆଣେ। କେତେବେଳେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତନ ଭିତରେ ଆଣି କବିତା ସୃଷ୍ଟି କରେ, ମଣିଷର ଚିନ୍ତା ଚେତନାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରେ। କେତେବେଳେ ସ୍ୱପ୍ନିଳ ଅନୁଭୂତିକୁ ଆଣେ, କେତେବେଳେ ଯୁବପିଢିଙ୍କ ପାଇଁ ଯୁବ ପ୍ରତିଭାର କବିତା ଆଣି ତାଙ୍କୁ ସୁଲଭ ସ୍ୱରରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରି ଯୁବପିଢିଙ୍କୁ ଆମୋଦିତ କରେ। ଏଇ ହଉଛି କବିତା। ତେଣୁ ମୋର ଆଉ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ଆମର ଏଇ ସଂଯୋଗ ପରିବାରରେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଏତେ ପ୍ରତିଭା ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆହୁରି ପ୍ରତିଭା ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଆସିବେ। କିଏ କବିତା ଲେଖୁଛନ୍ତି, କିଏ ଗଳ୍ପ ଲେଖୁଛନ୍ତି, କିଏ ନାଟକ ଲେଖୁଛନ୍ତି, କିଏ କଳାକାର ଅଛନ୍ତି। ଏତେ ପ୍ରତିଭାଧାରୀ ସମାହାରରେ ଯୋଉ ସଂଯୋଗ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ସେଇ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଆପଣ ମାନେ ମତେ କିଛି କ୍ଷଣ ପାଇଁ କିଛି କହିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ମତେ ନିଜକୁ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଏଭଳି ଏକ ପବିତ୍ର ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ମତେ ସୁଯୋଗ ଦେଇ କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ମୋର କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଆଉ ଯଦି କିଛି ଏଇ କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ଦୁଇ ପଦ କହିବା ଭିତରେ ମୋର କିଛି ଭୁଲ ରହିଯାଇଥିବ, ମତେ କ୍ଷମା ଦେଇଦେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଆମର ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାରାଣୀ ଭଉଣୀକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ। ହଁ, ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାରାଣୀ ଭଉଣୀ ସେ ତାଙ୍କର କବିତାର ଆମର ଇଏ ଆସରର ଶେଷ ସ୍ପର୍ଶ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବେ। ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାରାଣୀ ଭଉଣୀ ଆସନ୍ତୁ। ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାରାଣୀ ଦୀକ୍ଷିତ, ସମ୍ମାନନୀୟ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାରାଣୀ ଦୀକ୍ଷିତ ମହୋଦୟା। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଶୁଭ ସନ୍ଧ୍ୟା। ଆଜିର ଶାରଦୀୟ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଉପସ୍ଥିତ ସଂଯୋଗ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ ଆଉ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ସଂଯୋଗର 172ତମ ଆଭାସୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶାରଦୀୟ ଆସର କବିତା ପାଠୋତ୍ସବ ବହୁତ ସାବଲୀଳ, ସୁନ୍ଦର ଓ ମନୋପଯୋଗୀ ଥିଲା। ଏଇ ଶରତର ଶାରଦୀୟ ପୂଜାର ମଧୁପାର୍ବଣରେ ମଧୁମହକରେ ମଧୁକ୍ଷରା ହୁଏ ବସୁନ୍ଧରା। ପ୍ରକୃତି ରାଣୀ ସର୍ବତ ଆଙ୍କି ଦିଏ ସୁଷମାର ଅଞ୍ଜନ। ଆଶିନ ଆକାଶରେ ମେଘମାଳାର ପଟୁଆରରେ କାଶତଣ୍ଡି ଫୁଲର ମଉଛବରେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର କାକଳିରେ ଜୁଆ ଚନ୍ଦନର ମହମ ଗନ୍ଧରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟାର ନିନାଦରେ ସ୍ତୋତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ନିରାଞ୍ଜନାରେ ପଲ୍ଲୀଠାରୁ ନଗର ଯାଏ ସର୍ବତ ସଞ୍ଚରି ଯାଏ ମା ଦେବୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଶୁଭ ଆଗମନର ବାର୍ତ୍ତା।
ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଚରଣରେ ଏତିକି ମିନତି ଯେ ଆମର ସଂଯୋଗ ପରିବାରର ଉତ୍ତର ଉନ୍ନତି କରି ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଥାନ୍ତୁ ଓ ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥ ଓ ନିରାମୟ ରହିଥାନ୍ତୁ। ଆଜିର କବିତା ପାଠ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗାଯୋଗ ସୁପରିଚାଳନା ଓ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ଭାଷଣ ଦେଇଥିବା ବିଭୂତି ଭାଇଙ୍କର ଅବଦାନ ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ତେଣୁ ସଂଯୋଗ ପରିବାର ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜିର ସଂଯୋଜକ କାହ୍ନୁଚରଣ ଭାଇଙ୍କ ଉପସ୍ଥାପନା ଶୈଳୀ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ ଆଉ ବହୁତ ମନମୁଗ୍ଧକର ମଧ୍ୟ ଥିଲା। କବିତା ଆସର ମଞ୍ଚକୁ ସୁପରିଚାଳନା କରିଥିବାରୁ ସଂଯୋଗ ପରିବାର ତରଫରୁ ବିନମ୍ର ଧନ୍ୟବାଦ। ସଂଯୋଗ ପରିବାରର ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରବକ୍ତା ହର ଭାଇଙ୍କୁ ଅଶେଷ କୃତଜ୍ଞତା ଓ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ଆଜିର କବିତା ପାଠ ଉତ୍ସବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଅଜୟ ଭାଇ, ବିଜୟ ଭାଇ, ତରୁଣ ଭଉଣୀ, ବିଭୂତି ଭାଇ, ରଜନୀକାନ୍ତ ଭାଇ, ମନୋରମା ଭଉଣୀ, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଭାଇ, ରେବତୀ ଭଉଣୀ, ସୁତାର ଭାଇ, ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଭାଇ, ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭଉଣୀ, କାହ୍ନୁ ଭାଇ ଓ ଶ୍ରୋତା ମଣ୍ଡଳୀଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ତାଙ୍କର ମିଠା ମିଠା ଶବ୍ଦ ଓ କବିତାର ମାଦକତାରେ ଶରତ ବର୍ଣ୍ଣନା ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ଅତୀବ ମନୋରମ କରି ମନମୁଗ୍ଧ କରିଥିବାରୁ ସୁତାର ଭାଇଙ୍କର ଅବଦାନ ଓ ଯୋଗାଯୋଗ ପାଇଁ ସଂଯୋଗ ପରିବାର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଚିର ଋଣୀ। ତାଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ପରିଶେଷରେ ସସ୍ନେହ ସୁସ୍ମିତା ଭଉଣୀ ଯାହାକି ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପଟରେ ରହି ଏହି ମଞ୍ଚକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସଂଯୋଗ ପରିବାର ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଶେଷ ସ୍ପର୍ଶ ଦେବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିବାରୁ ମୁଁ ସଂଯୋଗ ପରିବାର ନିକଟରେ କୃତଜ୍ଞ। ଶାରଦୀୟ ପୂଜାର ଶୁଭେଚ୍ଛା ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀକୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କବିତା ଆସରୁ ଏଇଠି ଶେଷ କରିବା ତ? ଆଜ୍ଞା। ଶେଷରେ ଆମର ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାରାଣୀ ଭଉଣୀକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମାପନ କରେଇଲେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଏମିତି ଆସୁଥାନ୍ତୁ। ଆଉ ସବୁ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଏମିତି ସହଯୋଗ ଜାରି ରହୁ। ଆଜି ଯୋଉ କବିତା ଗୁଡା ପ୍ରକୃତ ମାନେ କାହାକୁ କହିଲେ ଏକକୁ ଆରେକ ଭଳି ଏତେ ସୁନ୍ଦର କବିତା ଆଜି ପାଠ ହେଇଥିଲା। ଆଗକୁ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ, ଯୋଉଟା କାହ୍ନୁ ଭାଇ ବି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ, ଅଧିକା କବିତା ଆମର ଆସିବ। ବହୁତ ଗୁଣୀଜ୍ଞାନ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଆମେ ଏମିତି ଆଗକୁ ମାଡି ଚାଲିଥିବା। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଏଇଠାରେ ରହିବା।